M. K. Gandhi's essay, Playing the English Gentleman, is an autobiographical composition taken from his work. Gandhiji was a great leader of the national freedom struggle of India. He was a symbol of honesty and a man of morals. Gandhi read some books on vegetarianism and did experiments with his diet. He made vegetarianism as a policy matter and stuck to it throughout his life. He went to England to study bar at law. Non-vegetarian was common in that country. Though Gandhi was living in England, he was living Indian life, both inwardly and outwardly. So he felt like a fish out of water. Gandhi's friend was worried about his vegetarianism because of two important reasons. He thought that if Gandhi objected to eating meat, he would not grow strong. Eventually, Gandhi would become weak as he was eating only vegetarian food. His friend loved his so much that he wanted Gandhi to mingle in English society. He was sure that a man who did not eat meat could be an outcast in English society. He also worried that Gandhi would become a crank by reading books on vegetarianism. Gandhi's friend was determined to put a stop to his vegetarianism. One day, Gandhi's friend invited him to the theatre. Before going to the theatre, they had to dine in a high-class restaurant. He thought Gandhi would not ask any questions in the palatial hotel. As the soup was served, Gandhi called the waiter to know whether it was vegetarian or not. Before the waiter could answer, his friend said that Gandhi was too clumsy for a decent society and allowed him to eat at some other restaurant. Gandhi wanted to please his friend and assure him that he would no longer be clumsy and unsuitable for English society. He changed his dress style. He wanted to learn French and engaged a teacher. Later he paid for some elocution classes. The trainer recommended a book for eloquence in English. It was written by Gordon Bell. The writer incorporated a speech in the book. The essay made it clear that a person's character would make him or her a gentleman or gentlewoman. He also realized that his character should make a gentleman of him. Gandhi described the realization as, "Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear and awoke." He wrote letters to his teachers to excuse him from further classes. He met his violin teacher personally and explained his position. She encouraged him in his determination to make a complete change. He stopped trying to become the English gentleman and began to concentrate on his studies. M. K. గాంధీ యొక్క ప్లేయింగ్ ది ఇంగ్లీష్ జెంటిల్మన్ అనే వ్యాసం ఆయన రచన నుండి స్వీకరించబడిన ఒక ఆత్మకథాత్మక రచన. గాంధీజీ భారతదేశ జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఒక గొప్ప నాయకుడు. ఆయన నిజాయితీకి ప్రతీక మరియు నైతిక విలువలు గల వ్యక్తి. గాంధీ శాకాహారంపై కొన్ని పుస్తకాలు చదివి, తన ఆహారపు అలవాట్లతో ప్రయోగాలు చేశారు. ఆయన శాకాహారాన్ని ఒక విధానంగా స్వీకరించి, జీవితాంతం దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. ఆయన న్యాయవాద విద్యను అభ్యసించడానికి ఇంగ్లాండ్కు వెళ్లారు. ఆ దేశంలో మాంసాహారం సర్వసాధారణం. గాంధీ ఇంగ్లాండ్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ, అంతర్గతంగా మరియు బాహ్యంగా కూడా భారతీయ జీవన విధానాన్నే అనుసరిస్తున్నారు. అందుకే ఆయనకు అక్కడ ఇమడలేనట్టుగా అనిపించింది. గాంధీ స్నేహితుడు ఆయన శాకాహారం గురించి రెండు ముఖ్యమైన కారణాల వల్ల ఆందోళన చెందాడు. గాంధీ మాంసం తినడానికి అభ్యంతరం చెబితే, ఆయన బలంగా ఎదగలేడని అతను భావించాడు. కేవలం శాకాహారం మాత్రమే తినడం వల్ల, చివరికి గాంధీ బలహీనపడిపోతాడు. ఆ స్నేహితుడు గాంధీని ఎంతగానో ప్రేమించేవాడు. గాంధీ ఆంగ్ల సమాజంలో కలిసిపోవాలని అతను కోరుకున్నాడు. మాంసం తినని వ్యక్తి ఆంగ్ల సమాజంలో వెలివేయబడతాడని అతను ఖచ్చితంగా నమ్మాడు. శాకాహారంపై పుస్తకాలు చదవడం వల్ల గాంధీ ఒక వింత మనిషిగా మారిపోతాడేమోనని కూడా అతను ఆందోళన చెందాడు.
గాంధీ శాకాహారాన్ని ఆపాలని అతని స్నేహితుడు నిశ్చయించుకున్నాడు. ఒకరోజు గాంధీ స్నేహితుడు అతన్ని నాటకశాలకు ఆహ్వానించాడు. నాటకశాలకు వెళ్లే ముందు వారు ఒక ఉన్నతస్థాయి రెస్టారెంట్లో భోజనం చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ రాజభవనం లాంటి హోటల్లో గాంధీ ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగరని అతను అనుకున్నాడు. సూప్ వడ్డించగానే అది శాకాహారమా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి గాంధీ వెయిటర్ను పిలిచాడు. వెయిటర్ సమాధానం చెప్పకముందే అతని స్నేహితుడు గాంధీ ఒక మంచి సమాజానికి సరిపడనంత అసమర్థుడని చెప్పి అతన్ని వేరే రెస్టారెంట్లో తిననిచ్చాడు. గాంధీ తన స్నేహితుడిని సంతోషపెట్టాలని, తాను ఇకపై అసమర్థుడిగా, ఆంగ్ల సమాజానికి పనికిరానివాడిగా ఉండనని అతనికి భరోసా ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. అతను తన వస్త్రధారణ శైలిని మార్చుకున్నాడు. అతను ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలని కోరుకుని ఒక ఉపాధ్యాయుడిని నియమించుకున్నాడు. తరువాత అతను కొన్ని వాక్చాతుర్య తరగతులకు డబ్బు చెల్లించాడు. శిక్షకుడు ఆంగ్లంలో వాక్చాతుర్యం కోసం ఒక పుస్తకాన్ని సిఫార్సు చేశాడు. దానిని గోర్డాన్ బెల్ రాశారు. రచయిత ఆ పుస్తకంలో ఒక ప్రసంగాన్ని పొందుపరిచాడు. ఒక వ్యక్తి యొక్క నడవడిక వారిని సజ్జనుడిగా లేదా సజ్జనురాలిగా తీర్చిదిద్దుతుందని ఆ వ్యాసం స్పష్టం చేసింది. తన నడవడిక తనను ఒక పెద్దమనిషిగా తీర్చిదిద్దాలని కూడా ఆయన గ్రహించారు. ఆ గ్రహింపును గాంధీ ఇలా వర్ణించారు: మిస్టర్ బెల్ నా చెవిలో ప్రమాదగంట మోగించి నన్ను మేల్కొల్పారు. తదుపరి తరగతుల నుండి తనకు మినహాయింపు ఇవ్వమని కోరుతూ అతను తన ఉపాధ్యాయులకు లేఖలు రాశాడు. అతను తన వయోలిన్ ఉపాధ్యాయురాలిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి తన పరిస్థితిని వివరించాడు. పూర్తిగా మారాలనే అతని సంకల్పాన్ని ఆమె ప్రోత్సహించింది. అతను ఆంగ్ల పెద్దమనిషిగా మారే ప్రయత్నాన్ని మానేసి తన చదువుపై దృష్టి పెట్టడం ప్రారంభించాడు.